वाहिगुरु साहिब जीओ। गौड़ी महला पंजवा। हर स्यों जुरै तां सब को मीत। हर स्यों जुरै तां निहचल चीत। हर स्यों जुरै न व्यापै काड़ा। हर स्यों जुरै तां होए निस्तारा। रे मन मेरे तू हर स्यों जोर। काज तुहारै नाही होर। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुरु गरीब नवाज दसां पातशाहियां दे स्वरूप गद्दी ते विराजमान सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी दी बख्शिश दा सदका इस अस्थान सो घर विच चल रही कथा अज 238 अंग उपर गौड़ी राग विच साहिब गुरु अर्जन महाराज दे बचन हन। सतगुरु ने इस बचन विच जिहदे विचों साडा जन्म होया उस अकाल पुरख नाल जुड़ के रिया की बरकतां प्राप्त हुंदियां ने वो इस वचन दे विच उचारिया है। शब्द बार बार जुरै वरतिया जिहदा मतलब है जुड़ना। हर स्यों जुरै तां सब को मीत। जिस गुरमुख दा मन उस वैगुरु दे चरनां नाल जुड़िया है उहदे दुश्मन भी उहदे मित्र बन जांदे ने, क्योंकि उहदे अंदर किसी दे प्रति वैर दी भावना नहीं हुंदी। उहदे अंदरों लगातार जो प्रेम दीयां तरंगां उपजदियां ने वो हर एक नूं खिच पाउंदियां ने। इस करके भावें कई बारी संसारक तौर ते कुछ लोग उहदे नाल वैर करदे होणगे, विरोध करदे होणगे, पर जदों किते अपने अंतर आत्मे जमीर दे तल ते आउंदे ने ते उन्हां दी आत्मा विचों आवाज आउंदी है कि इस मनुख दे नाल वैर करना ठीक नहीं। इस करके अंदरूनी तौर ते उस गुरमुख नाल कोई वैर कर ही नहीं सकदा, क्योंकि उहदा अपना आप सारियां विच मौजूद हो जांदा है, जिहदे करके अपने आपे तो कोई आकी नहीं हो सकदा। साहिब ने कहा हर स्यों जुरै तां निहचल चीत। अकाल पुरख दे नाल जुड़न दी निशानी की है? जिहड़ा चित्त लगातार डोलदा है पारे वांग, वो कहंदे इक्को थां ते निहचल टिक जांदा है। हर स्यों जुरै ना व्यापै काड़ा। जिदन सुरत शब्द नाल सांझ पा गई, गुरु दी कृपा नाल परत के उस गुरमुख दे जीवन विच चिंता काड़ा कढ़ना जां साड़ा पैदा नहीं हुंदा। हर स्यों जुरै तां होए निस्तारा। उस हरि परमात्मा दे नाल जुड़न दे नाल जिंदगी दा एक तरह दे नाल खलासी हो जाती है, मुक्ति हो जाती है। हजूर कहंदे रे मन मेरे तू हर स्यों जोर। इस करके हे मेरे मना भटकदे होए मना, तू अपना जोड़ वैगुरु हरि परमात्मा दे नाल नाल ला। काज तुहारै नाही होर रहाओ। होर जिथे जिथे तू चित जोड़ना है ना, वो तेरे किसी चीज ने कम नहीं आना। नाले चित एक ऐसा चित दा विज्ञान ऐसा है
ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਚਿੱਤ ਜੁੜਦਾ ਹੈ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅਸਰ ਉਸ ਚਿੱਤ ਤੇ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਚਿੱਤ ਦੀ ਇੱਕ ਧਾਰਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪੱਥਰਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜੇਗਾ ਤੇ ਪੱਥਰਾਂ ਵਰਗਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਭੂਤਾਂ ਵਰਗਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਜੇ ਮਾਇਆ ਨਾਲ ਜੋੜੇਗਾ ਤੇ ਸੱਪ ਵਰਗਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜੁੜਦਾ ਉਵੇਂ ਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੁਚੇਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਥਾਂ ਤੋਂ ਚਿੱਤ ਬਿਰਤੀ ਨੂੰ ਉਪਰਾਮ ਕਰ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜੋ ਦੁਨੀਆਦਾਰ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦੁਨੀਆਦਾਰ ਸੰਸਾਰੀ ਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬੜੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਹਨ, ਬੜੇ ਸਾਧਨ ਹਨ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਹੂ ਕਾਜ ਨਾਹੀ ਗਾਵਾਰ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨਾਮ ਨਹੀਂ, ਬੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਮੂਰਖ ਵੈਸੇ ਹੀ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੁਲੇਖਾ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਰ ਕਾ ਦਾਸ ਨੀਚ ਕੁਲ ਸੁਣੈ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਰੱਬ ਦਾ ਦਾਸ ਜਿਹਨੇ ਰੱਬ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਪਾਈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਸਨੇਹ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਨੀਚ ਕੁਲਾਂ ਦਾ ਲੋਕ, ਅਖੌਤੀ ਨੀਚ ਜਾਤਾਂ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਸੁਣੈ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ। ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕੈ ਸੰਗ ਖਿਨ ਮਹਿ ਉਦਰਹਿ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰ ਲਈ, ਜੋ ਜੁੜ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇੱਕ ਖਿਨ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਉਹਦਾ ਵੀ ਉਧਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੋਟ ਮਜਨ ਜਾ ਕਹਿ ਸੁਣ ਨਾਮ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾਮ ਦੀ ਧੁਨ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨਾਮ ਦੀ ਬਰਕਤ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਰੋੜਾਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਉਹਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਕੋਟ ਪੂਜਾ ਜਾਂ ਕਹਿ ਧਿਆਨ, ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਕਰੋੜਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਉਹਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਪੇ ਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਏ। ਕੋਟ ਪੁੰਨ ਸੁਣ ਹਰ ਕੀ ਬਾਣੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਸੁਣਨਾ ਹੈ, ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਸੁਣਨਾ, ਕਰੋੜਾਂ ਪੁੰਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਕੋਟ ਫਲਾਂ ਗੁਰ ਤੇ ਬਿਦ ਜਾਣੀ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੀਵਨ ਦੀ ਜੁਗਤ ਜੋ ਲੱਭ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕਰੋੜਾਂ ਫਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਮਨ ਆਪਣੇ ਮਹਿ ਫਿਰ ਫਿਰ ਚੇਤ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਹਿਬ ਤਾਕੀਦ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨਾ, ਹੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਆ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਫਿਰ ਪਰਤ ਪਰਤ ਕੇ ਉਹਦਾ ਚੇਤਾ ਕਰ, ਪਰਤ ਪਰਤ ਕੇ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਜਪ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਫਿਰ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਵਾਰ ਵਾਰ ਕਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ 2 ਵਾਰੀ ਕਰੋ ਉਹਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਆਪਣੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਫਿਰ ਚੇਤ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪਰਤ ਪਰਤ ਕੇ ਉਹਦਾ ਚੇਤਾ ਕਰ। ਤੇ ਚੇਤਾ ਤਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਜੇ ਰਸ ਨਾ ਜਪੇਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਿੰਸ ਜਾਹੇ ਮਾਇਆ ਕੇ ਹੇਤ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮਾਇਆ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਹ ਚੰਬੜਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਬਿੰਸ ਜਾਏਗਾ, ਉਧਰੋਂ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਤੋੜ ਦੇਗਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ। ਹਰ ਅਬਨਾਸੀ ਤੁਮਰੈ ਸੰਗ, ਉਹ ਹਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਬਨਾਸੀ ਨਾਸ਼ ਰਹਿਤ। ਇਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਜਾਣ ਲੈ ਕਿ ਉਹ ਤੁਮਰੈ ਸੰਗ, ਸਦਾ ਹੀ ਉਹ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਮੇਰੇ ਰਾਚ ਰਾਮ ਕੈ ਰੰਗ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਮਨ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਮਨਾ, ਜੋ ਬਿਲਕੁਲ ਤੇਰੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਚ ਜਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਪਾ ਲੈ, ਉਸ ਰਾਮ ਰਮੇ ਹੋਏ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ। ਜਾਂ ਕੈ ਕਾਮ ਉਤਰੈ ਸਭ ਭੂਖ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਹਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਿਆਂ ਭਾਵ ਜਿਹਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਾਰੇ ਪਾਪ ਉਤਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਉਤਰ ਜਾਂਦੇ, ਸਾਰੇ ਭੁੱਖ ਇੱਛਾਵਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਾਂ ਕੈ ਕਾਮ ਨ ਜੋ ਹੈ ਦੂਤ, ਜਿਹਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਜਿਹਦੀ ਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦੂਤ ਵੇਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਵੱਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਂ ਕਹਿ ਕਾਮ ਤੇਰਾ ਵੱਡ ਗਮਰ, ਜਿਹਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਿਆਂ, ਜਿਹਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤਿਆਂ ਤੇਰਾ ਵੱਡਾ ਸਨਮਾਨ ਚੌਹਾਂ ਪਾਸੇ ਗਮਰ, ਪਹੁੰਚ ਤੇਰੀ ਵੱਡੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਗਮਤਾ ਸਾਰੇ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਉਹਦਾ ਹੱਥ ਪੈਂਦਾ। ਜਾਂ ਕਹਿ ਕਾਮ ਹੋਵੈ ਤੂੰ ਅਮਰ, ਜਿਹਦਾ ਕੰਮ, ਜਿਹਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਅਮਰ ਭਾਵ ਅਟਲ ਜਿਹੜੀ ਪਦਵੀ ਹੈ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦੀ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਏਗਾ। ਜਾਂ ਕੇ ਚਾਕਰ ਕੋ ਨਾਹੀ ਦਾਨ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਾਕਰ
ਚਾਕਰ यानी कि ਚਾਅ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਜਿਹੜਾ ਵੱਧਾ ਚੱਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਡੰਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਜਾਂ ਕਿ ਚਾਕਰ ਕੋ ਨਾਹੀ ਬਾਣ, ਤੇ ਜਿਸ ਚਾਕਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੁਹਤਾਜਗੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਭਾਵ ਕਿਸੇ ਦੀ ਖੁਸ਼ਾਮਦ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਫਸਦਾ। ਜਾਂ ਕੈ ਦਫ਼ਤਰ ਪੁੱਛੈ ਨਾ ਲੇਖਾ, ਜਿਹਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਗਿਆ, ਪਰਤ ਕੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਲੇਖਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੀ ਚਾਕਰੀ ਕਰੋ ਵਿਸੇਖਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈ ਭਾਈ ਐਸੇ ਰੱਬ ਦੀ, ਐਸੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਚਾਕਰੀ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਰਨਾ ਕਰੋ। ਜਾਂ ਕੈ ਊਨ ਨਾਹੀ ਕਾਹੂ ਬਾਤ, ਜਿਹਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਪਿਆ, ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਪੱਖ ਜਿਹੜਾ ਊਣਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਗੱਲ ਊਣੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਇੱਕ ਹੈ ਆਪ ਅਨੇਕ ਹੈ ਭਾਂਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਭਾਵੇਂ ਇੱਕ ਹੈ ਪਰ ਅਨੇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਪਸਾਰਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਉਹਦੀ ਸਰਕਾਰ ਚੱਲਦੀ ਏ। ਜਾਂ ਕੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੋਏ ਸਦਾ ਨਿਹਾਲ, ਜਿਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਗੁਰਮੁਖ ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਮੇਰੇ ਕਰ ਤਾਂ ਕੀ ਘਾਲ, ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਐਸੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਮਸ਼ੱਕਤ ਘਾਲ ਨਾ ਕਰ, ਭਾਵ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਕਰ। ਨਾ ਕੋ ਚਤੁਰ ਨਾਹੀ ਕੋ ਮੂੜਾ, ਇੱਕ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਅੰਦਰ ਰੱਖਿਆ ਕਰ ਕਿ ਨਾ ਕੋਈ ਸਿਆਣਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਮੂਰਖ ਹੈ। ਨਾ ਕੋ ਹੀਣ ਨਾਹੀ ਕੋ ਸੂਰਾ, ਤੂੰ ਨਿਊਟਰਲ ਰਿਹਾ ਕਰ, ਕੋਈ ਸੂਰਮਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੋਈ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨੋ ਜਜਮੈਂਟ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆਪ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਸਹਿਜ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣਾ। ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ, ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਨੇ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਣ ਕੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਉਹਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚੰਗਾ ਮਾੜਾ ਵੀ ਸੋਚ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਕੀ ਵਧੀਆ ਹੈ ਕੀ ਮਾੜਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਫੈਸਲੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹਦੇ, ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਖੜਾ, ਉਹ ਆਪੇ ਕਰ ਲਏਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ। ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਹੰਕਾਰੀ, ਚਿੰਤਾ, ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨੋ ਜਜਮੈਂਟ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਜਜਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ, ਭਾਵ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਆਪਣੇ ਨਿਊਟਰਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ, ਕਿਸੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ, ਇਸ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਨਾ ਕੋ ਚਤੁਰ ਨਾਹੀ ਕੋ ਮੂੜਾ, ਨਾ ਕੋ ਹੀਨ ਨਾਹੀ ਕੋ ਸੂਰਾ, ਜਿਤ ਕੋ ਲਾਇਆ ਤਿਤ ਹੀ ਲਾਗਾ, ਜਿੱਧਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਲਾਇਆ ਇਹ ਸਾਰੇ ਉਧਰ ਹੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸੋ ਸੇਵਕ ਨਾਨਕ ਜਿਸ ਭਾਗਾ, ਪਰ ਤੇਰੀ ਸੇਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ ਨਾਨਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਾਗ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਨੇ। ਗੌੜੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਬਿਨ ਸਿਮਰਨ ਜੈਸੇ ਸਰਪ ਆਰ ਜਾਰੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸਿਮਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣੋ ਉਹ ਜਿਉਂ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਸੱਪ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ, ਸੜਦਾ ਬਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਲੰਮੀ ਉਮਰ ਹੈ ਉਹਦੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਮਹੀਣ ਵਿਅਕਤੀ ਸੱਪ ਵਰਗੇ ਹਨ। ਤਿਉ ਜੀਵਹਿ ਸਾਕਤ ਨਾਮ ਵਿਸਾਰੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਬ ਤੋਂ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਮਨੁੱਖ ਨਾਮ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗਵਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਏਕ ਨਿਮਖ ਜੋ ਸਿਮਰਨ ਮਹਿ ਜੀਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਥੋੜਾ ਚਿਰ ਵੀ ਜੇ ਕਿਤੇ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨ ਟਿਕ ਜਾਏ, ਕੋਟ ਦਿਨ ਸਲਾਖ ਸਦਾ ਥਿਰ ਥੀਆ ਰਹਾਉ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇੰਜ ਜਾਣੋ ਕਿ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਕਰੋੜਾਂ ਲੱਖਾਂ ਦਿਨ ਜੀਵਨ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਬਿਨ ਸਿਮਰਨ ਧ੍ਰਿਗ ਕਰਮ ਕਰਾਸ, ਜਿਸ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਮਰਨ ਨਹੀਂ, ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਦਾ, ਨਿਤਨੇਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਬਿਨ ਸਿਮਰਨ ਧ੍ਰਿਗ ਕਰਮ ਕਰਾਸ, ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤ੍ਰਿਕਾਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ। ਕਾਗ ਬਤਨ ਵਿਸ਼ਟਾ ਮਹਿਵਾਸ, ਉਹਦਾ ਭੋਜਨ ਖਾਣਾ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਚੁੰਝ ਪਾਉਂਦਾ, ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਂਦਾ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ। ਬਿਨ ਸਿਮਰਨ ਭੈ ਕੂਕਰ ਕਾਮ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਿਮਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੀਵਨ ਕੂਕਰਾਂ ਕੁੱਤਿਆਂ ਵਰਗਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵਰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਾਕਤ ਬੇਸੁਵਾ ਪੂਤ ਨਿਨਾਮ, ਜਿਵੇਂ ਵੇਸਵਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ
ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਦੇ, ਬਿਨ ਸਿਮਰਨ ਜੈਸੇ ਸਿੰਘ ਛਤਾਰਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਮਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਲਾ ਲੈਣ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਛਤਾਰਾ ਬੱਕਰੇ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿੰਘ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬੱਕਰਿਆਂ ਵਰਗੇ ਹਨ। ਬੋਲੇ ਕੂਰ ਸਾਕਤ ਮੁਖ ਕਾਰਾ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਟੁੱਟੇ ਲੋਕ ਝੂਠ ਹੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਬਿਨ ਸਿਮਰਨ ਗਰ ਧਬ ਕੀ ਨਿਆਈ, ਸਿਮਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਮਨੁੱਖ ਖੋਤੇ ਵਰਗਾ ਹੈ। ਸਾਕਤ ਥਾਨ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਫੇਰਾਹੀ, ਸਾਕਤ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਜਿੱਥੇ ਪੈਰ ਰੱਖਦਾ ਉਹ ਥਾਂ ਵੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਉਹਦੇ ਕੰਮ ਵੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਫਿਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਬਿਨ ਸਿਮਰਨ ਕੂ ਕਰ ਹਰਕਾਇਆ, ਨਾਮ ਤੋਂ ਹੀਣ ਮਨੁੱਖ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਹਰਕਾਇਆ ਹਲਕਾ ਕੁੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਕਤ ਲੋਭੀ ਬੰਦ ਨਾ ਪਾਇਆ, ਨਾਮ ਤੋਂ ਟੁੱਟਾ ਮਨੁੱਖ ਸਾਕਤ ਇੰਨਾ ਲੋਭੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਲੋਭ ਨੂੰ ਕਦੀ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਭਾਵ ਕਿਤੇ ਲੋਭ ਉਹਦਾ ਪੂਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਬਿਨ ਸਿਮਰਨ ਹੈ ਆਤਮ ਘਾਤੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਸਿਮਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਤਮਾ ਦਾ ਘਾਤ ਕਰਦਾ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਇਉਂ ਜਾਣੂ ਘਾਤ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਜਪਦਾ। ਸਾਕਤ ਨੀਚ ਤਿਸ ਕੁਲ ਨਹੀਂ ਜਾਤੀ, ਉਹ ਸਾਕਤ ਬੜਾ ਹੀ ਨੀਚ ਹੈ, ਨਾ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਕੁਲ ਉੱਚੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੀ ਜਾਤ ਉੱਚੀ, ਭਾਵੇਂ ਹੋਵੇ ਵੀ ਸਿਮਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਿਕੰਮਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਭਇਆ ਕਿਰਪਾਲ ਤਿਸ ਸਤ ਸੰਗ ਮਿਲਾਇਆ, ਪਰ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨੂੰ ਸਤ ਸੰਗ ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ, ਬਾਣੀ ਦਾ ਨਿਤਨੇਮ ਮਿਲਾਇਆ, ਬਖਸ਼ਿਆ। ਕਉ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਜਗਤ ਤਰਾਇਆ, हे ਨਾਨਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਬਖਸ਼ਾਂ ਕਰਕੇ ਇਸੇ ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਰਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗੌੜੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਗੁਰ ਕੈ ਬਚਨ ਮੋਹਿ ਪਰਮ ਗਤ ਪਾਈ, ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇੱਕ ਜਗਿਆਸੂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਉੱਚੀ ਅਵਸਥਾ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਦੂਜਾ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਉੱਚੀ ਅਵਸਥਾ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ, ਗੁਰਮੁਖ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਕਾ ਬਚਨ ਕਮਾਇਆ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕਮਾਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਬਚਨ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਮਾਇਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਰਮਗਤ ਉੱਚੀ ਅਵਸਥਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗੁਰ ਪੂਰੈ ਮੇਰੀ ਪੈਜ ਰਖਾਈ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਪੂਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੀ ਪੈਜ ਰੱਖ ਲਈ। ਗੁਰ ਕੈ ਬਚਨ ਧਿਆਇਓ ਮੋਹਿ ਨਾਉ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਬਚਨ, ਗੁਰੂ ਕਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਮਾਇਆ ਤੇ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਹੈ, ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਾਮ ਮੰਨਿਆ ਹੈ। ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਮੋਹਿ ਮਿਲਿਆ ਥਾਉ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲੋਂ ਗੁਰਮੁਖ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਨਿਥਾਵਿਆਂ ਨੂੰ ਥਾਂ, ਭਾਵ ਮਨ ਦਾ ਟਿਕਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਰਹਾਉ। ਗੁਰ ਕੈ ਬਚਨ ਸੁਣ ਰਸਨ ਵਖਾਣੀ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਬਚਨ ਤੇ ਉਪਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਮਾ ਕੇ ਸੁਣ ਕੇ ਰਸਨ ਤੋਂ ਬੋਲਿਆ ਹੈ, ਵਖਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮੇਰੀ ਬਾਣੀ, ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਬੜੀ ਮਿੱਠੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਰਗੀ। ਆਪ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀਰਤਨ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਜੋੜੀ ਵਜਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਰਬਾਬ ਵਜਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਡੀ ਬੜੀ ਮਿੱਠੀ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਹੈ। ਗੁਰ ਕੈ ਬਚਨ ਮਿਟਿਆ ਮੇਰਾ ਆਪ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਬਚਨ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਹਉਮੈ ਮਿਟੀ ਹੈ। ਗੁਰ ਕੀ ਦਇਆ ਤੇ ਮੇਰਾ ਵੱਡ ਪ੍ਰਤਾਪ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਦਇਆ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਤਾਪ, ਇੱਜ਼ਤ ਵੱਡੀ ਬਣੀ ਹੈ। ਗੁਰ ਕੈ ਬਚਨ ਮਿਟਿਆ ਮੇਰਾ ਭਰਮ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਅਗਿਆਨ ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਿਟ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੁਰ ਕੈ ਬਚਨ ਪੇਖਿਓ ਸਭ ਬ੍ਰਹਮ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਭ ਪਾਸੇ ਬ੍ਰਹਮ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਕੀਤੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਗੁਰ ਕੈ ਬਚਨ ਕੀਨੋ ਰਾਜ ਜੋਗ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਮੈਂ ਰਾਜ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੰਸਾਰਿਕ ਸੁਖ ਤੇ ਜੋਗ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਗੁਰ ਕੈ ਸੰਗ ਤਰਿਆ ਸਭ ਲੋਗ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਤਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰ ਕੈ ਬਚਨ ਮੇਰੇ ਕਾਰਜ ਸਿੱਧ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਬਾਣੀ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਕਾਰਜ ਰਾਸ ਹੋ ਗਏ ਨੇ।
गुर कै बचन पाया नाउ निध। कहन लगे गुरु दे उपदेश की कमाई करन करके कहते मैं नौ निध की प्राप्ति की है। गुरु का बचन है तो इको ही है, पर थोड़ा जिहा समझण वास्ते गुरु का शब्द हुंदा है, एक गुरु का बचन हुंदा है। गुरु का शब्द वो हुंदा जिन्हों जपीदा है, ते गुरु का बचन हुंदा जिहड़ा गुरु उस सिख नूं रहत मर्यादा दसदा है, परहेज दसदा भी नाल तू नाम जपना है। ते उपदेश हो गया ना। उपदेश ये है जिहड़ा जपना वार वार सिख ने, उहदा संबंध जपण नाल है। जिहड़ा विचारना बाणी नूं वखरा है। एक बाणी नूं जपना हुंदा है, एक हुंदा विचारना, एक गाउणा है, वखरे वखरे ने। इस करके जिहड़ा उपदेश बचन है ना, वो विचारीदा है। गुरु ने हुक्म की दिता है, रहत बैत की है सारी, ते उपदेश जिहड़ा वो जपीदा है, आदेश कमाईदा। इत्थे बचन ने कहन लगे गुरु दे बचनां दी किरपा दे नाल मैं नाम जिहड़ी नौ निधि है उहनूं प्राप्त कर लिया है। जिन जिन कीनी मेरे गुर की आशा, जिन्हां जिन्हां ने मेरे गुरु ग्रंथ साहिब जी की आशा की है, भाव भरोसा किया है। इसकी ही कटिया जम की फांसा, जिन्हां ने बाणी ते भरोसा कर लिया है उन्हां दियां जमां दियां फांसियां को टुट गईयां। कहंदे गुर कै बचन जागया मेरा कर्म। गुरु दे उपदेश की कमाई द्वारा मेरा पूरबला भाग जाग पिया, चंगा हो गया। नानक गुर भेटिया पार ब्रह्म। हे नानक गुरु दी भेट करके पार ब्रह्म नाल जोड़ पै गया। गुरु ते परमेश्वर एक हो गए ने। गुरु इत्थे सिख दी बाणी है, गुरु ग्रंथ साहिब जी दी बाणी दा उपदेश। ये शब्द गुरु दी गल कर रहे ने महाराज। गुरुआं दा गुरु जिहड़ा सारे गुरुआं दे गुरु गुरु ग्रंथ साहिब जी, उन्हां दी गल कर रहे हैं। कहंदे ओहदी किरपा दे नाल बख्शिश होई है। 10 शरीर विच आए ने, गुरु ग्रंथ साहिब तक लिजाण वास्ते महाराज ने उपदेश देण लई धारे सन। ते फिर हुण क्या भी 5 प्यारियां दे राहीं तू गुरु ग्रंथ साहिब तक जाना है। इस तरह सारा प्रोसीजर बनाया है। हजूर कहंदे गौड़ी महला पंजवां, तिस गुर को सिमरों सास सास। ये जिदन गुरु की बख्शिश वरतदी है ना सिख दे जीवन में, उहदे तो बाद दा शब्द है। कहंदे उहदा जी करदा गुरु दीयां बख्शां वेख वेख के भी ऐसे गुरु नूं ते गुरु दे शब्द नूं नाम नूं वार वार ते सास सास मैं उहदा सिमरन ही करदा रवां। गुर मेरे प्राण सतगुरु मेरी रास। गुरु मेरी जिंद है ते गुरु मेरे जीवन दी राशि है। गुरु मेरे जीवन दा सारा कुछ है। रहाओ गुर का दर्शन देख देख जीवा। मैं अपने सतगुरु दा दर्शन वेख वेख के बाणी दा रस लै लै के जिउं रिहा हां। गुर के चरण धोए धोए पीवा। मेरा चित करदा मैं अपने सतगुरु दे चरण धो धो के पीवा। ये बाणी दे चरण की बाणी दा उपदेश, गुरु ग्रंथ साहिब जी दा उपदेश धारण करना, फिर चरण धोने, संगत दी सेवा करनी, गुरु के सिंघां दी सेवा करनी, ये चरण धो के पीना है। गुर की रेण नित मजन करो। मैं अपने सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब जी दी ते गुरु ग्रंथ साहिब जी दे सिंघां दी कहन लगे नित चरण धूड़ विच इशनान करां। जन्म जन्म की हऊं मैं मल हरूं। कहन लगे जिहदी बरकत दे नाल मैं अपने कई जन्मां दी हौमै दी मैल नूं कट दियां, खत्म कर दियां। तिस गुर को चुलावों पाखा। ऐसे सतगुरु नूं मैं पखा चलना, भाव सेवा करां। महा अगन ते हाथ दे राखा। जिन्हें संसार दी वड्डी अग्नि तो काम क्रोध तो मैनू बचा लिया है। तिस गुर के ग्रह ढोवों पानी। ऐसे सतगुरु दे दर ते, गुरु ग्रंथ साहिब जी दे